Hello friends, from Self Learning Center, Ramchandbhai Prajapati invites you to learn the realizations of a potter, a poet, a sword maker and a dreamer. We will discuss one poem about them. The title of the poem is Shaper Shape. Shaper Shape. You understand this title. Ghadnara Ghadaya. ગુજરાતીમાં આપણે કહીશું. Just you look at this picture and understand the words. These hands are of shaper, that is potter, kumbha. This is his wheel, chakdo. This is his clay, mati. And this is the pot he is shaping. તે જે pot બનાવે છે તે. And these are his prepared or shaped pots. Now you know the words. Now let us discuss the stanza. In the stanza, poet says, "In days gone by, I used to be a potter who would feel his fingers mold the yielding days to pattern on his wheel. But now, through wisdom lately won, that pride has died away. I have ceased to be the potter and have learned to be the clay." મિત્રો, અહીંયા આ પોર્ટર એની વાત રજૂ કરે, એની વાત સમજો. સાથે સાથે આ પોએમ છે એટલે કે પોએટિક લેંગ્વેજ છે. If you want to understand it better, then we should turn that into prose. આપણે આને પ્રોઝમાં ફેરવીશું તો સરળતાથી સમજાશે. In days gone by means in past days. I used to be a porter. આ અહીંથી વાક્યની શરૂઆત કરીને લઈશું તો ખ્યાલ આવશે. I used to be a porter in past days. આ શબ્દોના બદલે એના અનુરૂપ બીજા શબ્દો પણ બદલી શકો. Who would એના બદલે he would feel his finger mold the yielding day to pattern on his wheels. એટલે કે તેની આંગળીઓ ચાક ઉપરની એટલે ચાકડા ઉપરની માટીથી જુદી જુદી ભાત આપતી હતી, જુદી જુદા આકાર આપતી હતી. મિત્રો, આ બરાબર સમજશો તો ખ્યાલ આવે. બટ નાવ થ્રુ વિઝડમ લેટલી વન, pride has died away. Later on, lately one means later on he got wisdom. Then pride has died away means pride gone away. એનું જે અભિમાન હતું તે નાશ પામ્યું. I have ceased to be the potter. Cease to be means stop to be the potter. પછી કે છે મેં કુંભાર બનવાનું છોડી દીધું, એટલે શેપર બનવાનું છોડી દીધું. and have learned to be the clay. અને માટી બનવાનું શીખ્યું. આમ આખું તમે વાંચશો. આ કુંભારે કહ્યું છે કે વીતેલા દિવસોમાં હું કુંભાર હતો, એવું વિચારતો હતો કે મારી આંગળીઓથી માટીને ચાકડા ઉપર વિવિધ આકારો આપી શકે છે, પરંતુ હવે મોડેથી જ્ઞાન પ્રાપ્ત થયું અને મારો ગર્વ ઉતરી ગયો છે. હવે હું કુંભાર મટી ગયો છું ને માટી બનવાનું છે. એટલે કે માણસને રિયલાઇઝેશન થાય, કોઈ પણ વસ્તુનું સાચું જ્ઞાન થાય ત્યારે એનો ગર્વ જતો રહે છે અને એ સાદો વિચાર. મિત્રો, આમાંથી વિવિધ પ્રકારના પ્રશ્નો પૂછી શકાય. દાખલા તરીકે હિયર આઈ રિફર્સ ટુ હું, તો આઈ ઇઝ used for porter. See, what was the porter used to be? The porter, yes, he used to be a porter. And what did he do? So he mold the clay and give the mold or different shape on his wheel. આમ તમે આમાંથી જવાબો આપી શકશો. આપણી પાછળ એક પરીક્ષાની રીતે જવાબ આપવા આવી એક્સરસાઇઝ. See, but now through wisdom lately, later on he got, and then his pride died away and he ceased, means stopped to be a porter and learned to be the clay. Okay, this way with the help of the picture you can learn or understand. Say, in English also you can say that he was a porter in past. He used to think that his fingers shaped the soft clay on his wheels. But now, after getting wisdom,
he stopped thinking to be the potter. His pride died. Then he learned to be clay instead of a pot. Now, after understanding one, easily you can understand this. Now look at the picture. Who do you see? See, this is written song, poem. Poet writes poems or song. Now he says, in olden days I used a poet through whose pen innumerable songs would come to win the hearts of men. See, here I is used for this poet. Poet says that in olden day, with the help of his pen, he wrote innumerable, many, and would come to win the hearts of men, means he was able to win the hearts of men. In English, we can say that once he was the poet, and he wrote or created many songs to win the hearts of people. But now what happened? But now through new got knowledge, I had not had too long. I have ceased to be the poet and have learned to be the song. See then, new got knowledge means he got the new knowledge which I had not had so long. See, formerly, he did not have that knowledge. Now he got the knowledge. And then he has ceased to be the poet, means he stopped to be the poet and he learned to be the song. And a poet bani abhiman karvanu chodi અને સોંગ બનવાનું નક્કી કર્યું. મિત્રો, અહીંયા તમે સમજી શકશો કે અગાઉના દિવસોમાં કલમથી અસંખ્ય ગીત રચી લોકોના દિલ જીતતા હતા, પરંતુ નવું જ્ઞાન પ્રાપ્ત થતા તે કવિ મટી ગયા અને ગીત બનવાનું શીખી લીધું. આમાંથી પણ એવા જ પ્રશ્નો પૂછી શકાય. ઓકે, બીજી એક વાત કરી લઉં કે આ કેટલાક અંડરલાઈન કરેલા શબ્દોના મિનિંગ છે અને ગ્રીન કલરથી રાઇમિંગ વર્ડ્સ આપે છે, ફીલ, વીલ. હવે એ તમે ટેક્સ્ટના પ્રશ્નોના જવાબ આપવામાં. નાઉ લેટ અસ સી આન્સર નંબર 3. I was a fashioner of sword in days that now are gone, which on 100 battlefields glittered and gleamed and shone, means shine. But now that I'm brimming with the silence of the Lord, I have ceased to be a sword maker and have learned to be the sword. Now look at the picture. See, this person is a sword maker who makes swords, talwaro bana, and these are his swords, different types. So here I is used for sword maker. See, for him these words are used. A fashioners of sword, એટલે કે swords નો આકાર આપના. These words you can understand in the days that now are gone, means which days past, means in old days. He had 100 battlefield and glittered and gleamed and shone. And there is this creation sword, means યુદ્ધ ભૂમિમાં તેનો ઘણો ઉપયોગ થયો. આ સ્વોર્ડ મેકર જે સ્વોર્ડ્સ બનાવતા એ યુદ્ધ ભૂમિમાં ઉપયોગ. બટ નાઉ આઈ એમ બ્રીમિંગ વિથ ધ સાયલેન્સ એન્ડ લોર્ડ, પણ હવે હું શાંતિથી ભગવાનને I have ceased to be a sword maker. સ્વોર્ડ મેકર બનવાનું એટલે તલવારો બનવાનું મેં છોડી દીધું છે and have learned to be the sword, અને હવે sword બનવા. તો મિત્રો, અહીંયા પણ એવા વિવિધ છે જે તમે સમજી શકો. લાસ્ટ stanza. Now see here is the lady, see her ornament. આ એના ઘરેણા જુઓ, ઘરેણા. See, these are his just dream. એ ડ્રીમર છે, એટલે કે જેને એવા સ્વપ્ન આવે કે મારા આમ હોય, મને આ મળે, આવું હોય, હું આવી દેખાઈશ વગેરે. તમે પણ ક્યાંક સ્વપ્નશીલ બની જતા હશો. આ સ્વપ્નનું ચિત્ર. આ
વાસ્તવિક ચિત્ર કરતા સ્વપ્નમુખ આ બધું મેં પહેરેલું છે આવું ઘરેણા. હવે આ ડ્રીમર કહે છે ઇન બાયગોન ટાઈમ્સ મીન્સ ઇન ઓલ્ડન ડેઝ આઈ યુઝ ટુ બી અ ડ્રીમર. હું એક સ્વપ્ન સેવનાર who would hurl on every side an insolence, say here yet something, STH, that means something, and insolence means disrespect of Imerland Pearl. Imerland Pearls એક જુદા જુદા પ્રકારના મૂળ. But now I am kneeling at the feet of the Supreme word is used for God or Lord. કે છે હવે હું ભગવાનને પગે લાગું છું. And I have ceased to be the dreamer. હવે મારે ડ્રીમર બનવું નથી. Have learned to be the dream. હવે હું પોતે ટૂંકમાં ભૂતકાળના સમયમાં આ સ્વપ્નમાં રાચનાર વ્યક્તિઓ તરફથી અહંકારમાં ભરપૂર હતા તે હવે નીલમ મોતીના હાર વગેરે સ્વપ્ન છોડી અને ભગવાનને શરણે જઈ સર્વશક્તિમાન ભગવાનના ચરણોમાં જઈ અને સ્વપ્નાઓ રચનાર મટીને સ્વપ્ન બની ગયા છે આગળ બનવાનું શીખી લીધું. In English also we can say that formerly I used to be the dreamer and I was also the egoist of being the owner of Imerland, but now I am kneeling the Almighty God. Now I have learned to be a dream instead of a dreamer. મિત્રો અહીંયા 4 ઉદાહરણ દ્વારા કવિએ આપણને સુંદર મજાની બાબત બતાવી છે જે જીવનમાં પણ આપણને ઉપયોગી થાય તેમ છે. માન બનીને ગર્વ અનુભવવાના બદલે સામાન્ય બાબત જે છે જે ઉપયોગી થાય એવી છે તે બનીએ તો આપણું જીવન વધુ સારું. આ પોએમના કવિ હરીન્દ્રનાથ ચટ્ટોપાધ્યાય આપણને કહે છે એક સારા સાહિત્યકાર, સંગીતકાર અને નાટ્યકાર હતા. નાઉ લેટ્સ ગો ઓન. મિત્રો અહીંયા એક ટેબલ જર્ની, શેપર કોણ તો પોટર અને શેપ ક્લે. હવે એમાં એક્ટ પ્રવૃત્તિ શું થાય છે તો મોલ્ડેડ ધ ક્લે ટુ પેટર્ન ઓન વ્હીલ્સ. એ વ્હીલ્સ ઉપર ચાક ઉપર જુદા જુદા આકારો માટીમાંથી. એનું રીઝન વિઝડમ વન એન્ડ પ્રાઇડ ડાઈ. હવે આ પોટર ક્લે બનવા માંગે છે એનું કારણ એનું વિઝડમ વન મીન્સ હી વન વિઝડમ એન્ડ પ્રાઇડ. પણ 1 2 3 4 એ પૈકી પહેલા બીજામાં પછી ખાલી નંબરો જે છે એના નંબર આપ્યા છે 1 2 યસ 3 4 5 6 7 8 9 10. જેમ એક ઉદાહરણ આપ્યું છે, એક્ઝામ્પલ આપ્યું છે એ રીતે તમારે આ લખવાના છે. વિચારો ગ્રુપમાં ચર્ચા કરો, તમારી રીતે તમારી ભાષામાં લખો કે દરેક શું પ્રવૃત્તિ કરે અને એનું કારણ શું, એણે શું ચેન્જ એનું કારણ શું. આ અને ત્યારબાદ તમારો જવાબ લેખ સાથે મેળવી શકો. મિત્રો અહીંયા જવાબ સી. જેમ સેકન્ડ નંબર ધ પોએટ wrote song to win the hearts of men and બદલાવાનું કારણ through new got knowledge ceased to be a poet. He got new knowledge and ceased to be a poet. In the same way for sword maker gleamed on battlefield. Battlefieldમાં એ આમ હથિયારો ચળક પણ brimmed with silence of God ceased to be a sword maker. તો હવે શાંતિ ઈચ્છતા હતા, એ યુદ્ધો વગેરે નહોતા ઈચ્છતા એટલે હવે સ્વોર્ડ મેકર બની સ્વોર્ડ શાંતિ. એ જ રીતે અહીંયા તમે જોઈ શકો છો ડ્રીમર ડ્રીમમાં અને એનું કારણ પણ સમજી શકો છો. એટલે પહેલામાં પોટર છે, બીજામાં પોએટ છે, ત્રીજામાં સ્વોર્ડ મેકર, ચોથામાં ડ્રીમર છે. ઓકે, આન્સર ધ ક્વેશ્ચન્સ ઇન 2 or 3 sentences. મિત્રો આવા પ્રશ્નો માટે તમે તમારા ગ્રુપમાં ચર્ચા કરો અને એમાં તમે માતૃભાષામાં પણ ચર્ચા કરી શકો છો. આમ ડેફિનેટલી જરૂર છે, ઉપયોગી છે, પણ કક્ષાએ કાવ્યો ભણવા હોય
એમણે આ પ્રશ્નો કરવાના છે. તમારી એક્ઝામમાં આવી રીતના પ્રશ્નો ખાસ હોતા નથી, માટે ખાલી તમે ચર્ચા કરજો, ચિંતા કરશો. કદાચ 5મો પ્રશ્ન 6થો પ્રશ્ન છે, નંબર 5 and 6. See, why did the poet write innumerable songs? So to win the hearts of men. And what does the phrase fasteners of sword refer? Fasteners of sword refer the sword used in the war. આમ છે. બાકીના જે અગત્યના શબ્દો છે એના નીચે મેં અંડરલાઈન કરી છે, એના આધારે શક્ય એટલી ચર્ચા કરો. ઇન એક્સરસાઇઝ C2, see here, line 2 and 4 end with rhyming words. દરેક ટાંજામાં બીજી અને ચોથી. Just feel and will. Study the last words of each line and make the list of rhyming words. મિત્રો, અહીંયા rhyming words are mentioned in each stanza. મેં તમને અગાઉ પણ કહ્યું છે કે દરેક ટાંજામાં રાઇમિંગ વર્ડ્સ જે છે એ મેં ગ્રીન કલરમાં દર્શાવેલા છે, તમે ત્યાંથી જોઈને લખી શકો છો. એ જ રીતે સિલેક્ટ એની 3 pairs ઓફ રાઇમિંગ વર્ડ્સ ફ્રોમ ધ પોએમ. સેમ ટાઈપ છે, ત્યાંથી જ તમે લખી શકો. અને એવા દાખલા તરીકે હિલ, વિલ, એના જેવો નીલ પણ થાય, સ્કિલ પણ થાય. તો 1-2 એવા વધારાના શબ્દો એ જ રાઇમવાળા ઉમેરી. પ્રિપેર ધ લિસ્ટ ઓફ વર્ડ ધેટ યુઝ મોર દેન ટ્વાઇસ ઇન ધ પોએમ. આમાં પણ જે શબ્દો વારંવાર અગર એક કરતાં વધુ વખત વપરાય છે તેવાની યાદી બનાવવાની છે. દાખલા તરીકે જસ્ટ આઈ ટેલ યુ, સી, I used to be. અહીં I used to be. એ જ રીતે અહીંયા પણ I used to be. Days are gone. I was fashioner means I used to be a fashioner. જો અહીંયા પણ I used to be. તો આ શબ્દો રિપીટ થાય, વારંવાર વપરાય છે. એ શબ્દો સૂચિત છે અને એવાની યાદી બનાવવાની. તો યુ કેન ડુ ધેટ. હવે અહીંયા ધ મોસ્ટ appropriate options. This poem is about શેના વિશે છે? તો સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન. અને પોટર, પોએટ, સ્વર્ડ મેકર અને ડ્રીમરના રિયલાઇઝેશન થાય છે, એટલે સેલ્ફ રિયલાઇઝેશન. ધ પોએટ વિશિસ ટુ સીઝ ટુ બી ધ પોટર બીકોઝ, અહીં કારણ શોધી કાઢવાનું. જસ્ટ યુ હેવ લર્ન, યુ કેન સી હી હેડ રિયલાઇઝડ ધ હાર્મ ઓફ ડિક્લેરિંગ હિમસેલ્ફ to be great. અહીંયા poet wishes to be a porter because the poet wishes to cease to be a here is just say the porter wishes to cease to be the poet a porter because હવે એનું કારણ છે પોર્ટર છે તો પોર્ટર પકડો તો પણ પકડાઈ જાય, પણ છતાંય સમજવું અહીંયા પોર્ટર. સો અન્ડરસ્ટેન્ડ એન્ડ બી વિથ ધ આન્સર. એન્ડ poet wishes to surrender to God because so here is also the wish of the poet and that will be also he has learned. એટલે જીવનની મોર્ટાલિટી, મૃત્યુ આવે છે તેની વાતને સમજી. મિત્રો, આના જવાબ તમને અહીં આપ્યા. તમે મેચ હવે પરીક્ષાની દ્રષ્ટિએ પ્રેક્ટિસ કરવા દરેક ટાંજામાંથી 5-6 પ્રશ્ન આપ્યા. લગભગ દેખાવે સેમ ટાઈપના હોય પણ દરેકમાં જવાબ એ ટાંજાને, તો તમારે તે સમજી લેવું. હવે એકની ચર્ચા કરીશું, બાકીના તમે તરત તે જ રીતે સમજી શકો. હુ ઇઝ હિયર ધ શેપર? તો પોટર ઇઝ હિયર ધ શેપર ઓર ધ શેપર ઇઝ પોટર. વોટ વોઝ હી યુઝ ટુ બી? હી યુઝ ટુ બી a potter. Then what did he do? He molded the clay and made the pots. What did the potter learn? The potter learned now through wisdom lately won. Means potter got wisdom. What did he learn? Means what did he get? And then he wanted to be clay. See, write 2 pairs of rhyming words. Rhyming words, 2 pairs. Is the realization of the poet. The realization of the poet is to be the clay instead of being the. તો એનું
રિયલાઇઝ આવું દરેકમાં એના એ જ પ્રશ્નો થઈ શકે, માત્ર નામ બદલાશે. Who is here the shaper? The shaper is a poet. So regarding poet, you can answer all the questions in the same way. Here are also same questions are there. પરીક્ષામાં કદાચ તમને 3 કે 4 જ પ્રશ્ન 3 જ પૂછાશે, પણ અહીં વિવિધ પ્રશ્નો આપ્યા છે, આમાંથી કોઈ પણ 3 પૂછે. અગર તો હજુ આને બદલીને પણ બીજી રીતે પૂછી શકાય, બટ યુ મસ્ટ હેવ યોર અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ. મિત્રો, ફરીથી આ જેમણે આપણું તમને આવકાર આપ્યો હતો, ઇન્વાઇટ કર્યા હતા, ધેસ છે shapers means potter, poet, sword maker and dreamer. Say you bye bye.